ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬਰਭੰਡਾਂ ਅੰਡ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस तिस दीवान अभग नानक सच्चे ना बिन क्या टिक्का क्या तग। महला पहला। लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना परवान लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेबान लख सूरतन संग्राम रण में छुटै पुराण लख सुरती लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी। सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया जिस तू देहें तिस मेरा सच तां तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया। सतगुरु नानक पातशाह जी दे उच्चारण किए हुए बचन जो असी कई दिनों तो निता प्रति उन्हां दी विचार साझी कर रहे हैं। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ किव सचियारा हुई है किव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल ये जीवन जाच सर्व मानवता नूं बख्शिश कीती है। पर यह जीवन जाच सचियार पद दी गुरमुख बनन दी गुरमत दे धारनी होण दी धर्म दे मार्ग ते चलण दी उस मनुख नूं प्राप्त हो सकदी जिस मनुख नूं ये प्रतीत होवे ये ज्ञान होवे ये जानकारी होवे कि मैं किस वास्ते संसार ते आया हाँ। सतगुरु पातशाह जी ने पौड़ी की आखिरी पंक्ति जिथे सारी विचार नूं केंद्रित किया गया है एक सवाल संसार के सामने रखिया है कि हर मनुख मात्र चाहे हिंदू मुसलमान ईसाई बोधी सिख इस्त्री पुरुष जो भी जीव संसार अंदर मनुखी जामे विच पैदा होए ने वो अपने अंदर एक प्रश्न पुछ के वेखण विच दुनिया काहे आया कि असी संसार विच किस वास्ते आए हाँ। और फिर सानू गुरबाणी दी राही गुरमत दी राही गुरु के वचना दी राही इस सवाल का जवाब सहज नाल ही प्राप्त हो जाएगा क्योंकि मनुख इस प्रश्न नू अपने तो नहीं पुछदा बल्कि सतगुरु कहंदे 10 वाल तन 20 रवण 30 का सुंदर कहावे 40 पुर होए 85 भाखे सै 60 के बडेपा आवे 70 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावे 90 का से जासनी मूल न जाने अपवल टंडोलम ढूंढम डिठ में नानक जग धुएं का धवल हर। ਜਾਂ फिर पहले प्यार लगा थन दुध दूजे माए बाप की सुध तीजे भैया भाभी बेब चौथे प्यार उपरनी खेड पंजवें खाण पीण की धात छेवें काम न पुछे जात सतवें संज हुआ घरवास 8वें क्रोध हुआ ता नास 9वें धौले उभे सा गए से गीत पुकारी धा आया गया मोया नाव पिछे पतल सदियो काब नानक मनमुख अंध प्यार। सतगुरु कहते फिर इस तरह मनुख अन्ना हो करके अज्ञानता के कारण इस प्यार विच ही इस मोह विच ही खचित हो करके जिंदगी नूं बतीत कर दिंदा है। और ये जिंदगी जिहड़ी है जो सानू बहुत अमोलक प्राप्त हुई है
कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एदे संजरिया। ये जिहड़ा शरीर प्राप्त होया, ये सारे चक्कर कढ़न तो बाद, सारी यात्रा करन तो बाद मनुखा जिंदगी का वो फिर अजाई जो सानू मूल रूप दे विच प्राप्त होया, वो मूल भी असी गवा के अपनी जिंदगी की बर्बादी करके मनुख मौत के मूँह में चले जाता है। सतगुरु नानक पातशाह जी ने इस मनुखी जिंदगी की त्रासदी नूं भैरो राग के अंदर भी बख्शिश किया है, बयान किया है, दर्ज किया है। सतगुरु कहते मनुख इस मोह दे विच ही, मनमुखता दे विच ही जिंदगी जिउंदा होया इस अवस्था ते पहुँच जाता है भूंडी चाल। भूंडी चाल का भाव जो टेढ़ी मेढ़ी चाल हो जाए, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं सिर कांपियो पग डगमगे नैन जोत ते हीन। कहो नानक ए बिध पई तौन हर रस लीन। ये अवस्था हो गई है, अजे भी दुनियावी रसा कसा विच फसिया होया। तौन हर रस लीन, हर रस विच लीन होने वास्ते, उहदी प्राप्ति वास्ते कदाचित भी ध्यान नहीं करता। भूंडी चाल चरण कर खिसरे। चरण का अर्थ है पैर, कर का अर्थ है हथ, खिसरे का भाव है ये कंबने शुरू हो जाते हैं, हिलने शुरू हो जाते अपने आप ही। नर्वस सिस्टम के उत्ते कोई कंट्रोल नहीं रहिंदा दिमाग का। त्वचा देह कमलानी, जो साडी त्वचा है, साडी स्किन है, साडे शरीर की चमड़ी है, वो भी कुमला जाती है। नेतनी धुंध, अखां विच मोतियाबिंद हो जाता है, अखां तो पानी बहना शुरू हो जाता, अखां तो दिखाई देना बंद हो जाता है। करन भय बहरे, जिहड़े कन ने, जिन्हां नाल सारी जिंदगी निंदिया चुगली सुनदा रहा, वो कन हुण साथ छड्ड गए। सुन सुन रीणे कन हो गए, थक गए, बर्बाद हो गए। ते सतगुरु कहंदे करन भै बहरे मनमुख नाम ना जानी। मनमुख ने नाम नूं, नाम तो भाव हुक्म नूं, उस परमात्मा के रब्बी निजमां नूं, करतारी असूलां नूं अजे तक भी समझिया नहीं। ते सतगुरु फिर मनुख नूं संबोधन करके इस तरह टुंबदे ने, कहंदे अंधले क्या पाया जग आए। इस जगत विच आके तू की प्राप्ति की, जिस मकसद वास्ते, जिस परपज लई तैनूं भेजिया गया सी, वो तां तू ध्यान विच ही नहीं लिआंदा। भूंडी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलानी, नेत्री धुंध करन पै बहरे मनमुख नाम ना जानी। अंधले क्या पाया जग आए, राम हृदय नहीं गुर की सेवा। नहीं लफ्ज नूं असीं दोही पासी अर्थां विच लावांगे। ना तो इन्हें उस परमात्मा नूं जो रमिया होया परमात्मा है, सर्वव्यापी परमात्मा है, सर्वकाली परमात्मा है, सर्वदेशी है, सर्वस्थानी है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। सेवा करन दा तरीका सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश किया है गुरमत विच। जिवें आपां पहलां सरवण कर चुके हैं भी जिहड़ा सेवा करन दा तरीका है, जिस मनुख ने सेवक बनना होवे ना, वो मनुख अपनी जिंदगी च इन्हां असूलों का धारनी जरूर होना चाहिए। इसे ही आसा की वार दे अंदर सेव कीती संतोखी जिनी सच्चो सच ध्याया, उन्हीं मंदा पैर ना रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीशी अगला नित देवें चढ़े सवाया, वड्याई बड़ा पाया। ये निजम का धारनी बन के मनुख सेवक बन सकता है। और सतगुरु कहते दुनिया के विचों भगौड़ा होके कोई मनुख प्रभु की दरगाह विच खुशी का पात्र, ਉਹਦੇ आदर का पात्र, प्रवानगी का पात्र नहीं बन सकता। बल्कि गुरु नानक के घर विचों सिक्ख्या प्राप्त होंदी कि उस दी दरगाह विच प्रवान होने लई इक्को एक रास्ता है, विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगाह वैसण पाईए। पर यह जीवन
ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਗਰ ਬਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਣੇਰੀਆਂ, ਖਸੋ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜੀਵਨ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ? ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਕਲ, ਸੋਝੀ, ਦਿਮਾਗ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਪੂੰਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੂਲ ਧਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਲ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਲ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ, ਤੁਝਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਨੇਤਨੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਪੈ ਬਹਿਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਲ ਨੇ, ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਾਈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਲਿਆ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ, ਸਬਤ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮੈ ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਨਾਠੀ। ਲੋਚਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਵੱਲ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ, ਅਕਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਠੀ, ਨਾਠੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨੱਠ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵ
ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ, ਸਬਦ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮੈ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ, ਤੋ ਕਾਮ ਪਵਸ ਮਦਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਮ ਦੀ, ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਧਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿੜਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ, ਰੱਬ ਪੁੱਛਦਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਵੇ। ਸੁਧ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਝੀ। ਬਾਲਕਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਫੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ। ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਲਕਪਨ ਦੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਵੇ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭਰਮਾਈਐ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੁਭਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੋਸ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਲਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਫਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਬੋਲਚਾਲ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤ ਕਈਆਂ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਮਿਰਤਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਿਰਤਕ ਕਈਆਂ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭਰਮਾਈਐ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੁਭਾਵੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਧ ਹੋਆ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਰਧ ਹੋਆ ਮੈਨੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਇਹ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚੱਲੀਐ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚੱਲੀਐ, ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰਿਆ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰਿਆ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਹੇ ਪਾਗਲਾ, ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੁੰਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਰਧ ਹੋਆ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਹੀਣਾ ਮਤਹੀਣ ਹੋਏ, ਨਾਉ 72 ਆ ਬਰੜਾਵੇ। ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਮਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਉ 72 ਆ ਬਰੜਾਵੇ, 72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਰੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ 72 ਆ ਬਰੜਾਵੇ। ਔਰ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਪਿੰਗਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵੇ ਓਮ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂਜੜਾ ਸੈ ਕੋਹਾਂ ਥੀ ਓਮ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਛਲਾਂਗਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂਜੜਾ ਸੈ ਕੋਹਾਂ ਥਿਓਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਜੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਜੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਜਾ, ਇਹ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 100 ਕੋਹ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਪਿੰਗਲਾ, ਤਨ ਥੱਕਾ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਵੇ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭਰਮਾਈਐ ਪਰ ਤਨ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੋਭਾਵੇ। ਬਿਰਧ ਹੋਆ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਾਵੇ, ਬਲਹੀਣਾ ਮਤ ਹੀਣ ਹੋਏ,
ਨਾਉ 72 ਆ ਬਰੜਾਵੇ, ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤਨ ਥੱਕਾ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਿਮਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਉਹ ਤਾਂ 972 ਆ ਬਰੜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੰਨਾ ਬੋੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਨ ਥੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ, ਬਚਾਇਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਬਾਲ ਕਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਵੇ, ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤਨ ਥੱਕਾ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ 184 ਜੋਨ ਭਵਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਤੰਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਖੰਡੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗਿਆ ਤਿਸ ਗੁਰਸੇਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪਿਆ ਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ ਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਨੇ ਉਹ ਥੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
शब्द ना जाने से अन्ने बोले से कित आए संसारा। देखो ना किवें मैच कर दियां ने गल्लां। जे भाई गुरदास साहब कहंदे ने साध संगत गुर शब्द बिन लख 84 जोन भवावै, भी साध संगत ते गुरु दे शब्द तो बिना लखां जूना विच भटकदा रहा ये मनुख अन्ना बोला पिंगला होके ने जिंदगी बतीत की अपनी। तन थक्का मां दहरे सतावे विच रहा खचत, ते ओहदा कारण केवल ते केवल इस करके रहा कि जिहड़ा मनुख अपनी जिंदगी विच शब्द की टेक नूं नहीं प्राप्त करता, शब्द नूं अपनी जिंदगी का आधार नहीं बनाउंदा, ਉਹ ਮਨੁੱਖ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा ਜਿਹੜਾ है मनमुखता ਵਿੱਚ जिंदगी बतीत करता है। साध संगत गुर शब्द बिन लख 84 जोन भवावै, फिर नतीजा की निकलदा औसर चुका हथ ना आवे। कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਸਰ ਉਹ ਅਵਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। इस करके जिंदगी का सतगुरु पातशाह जी ने जो सानू जीवन जाच दी है, सतगुरु कहते हर मनुख मात्र अपनी जिंदगी ये पुछ के अपनी जिंदगी बतीत करे, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया। हुण सतगुरु कहते किहदा सिमरन करना है, मनमुखता तो किवें बच सकते हैं, किवें जिंदगी बतीत कर सकते हैं। हुण पहले श्लोक के अंदर सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की, कहते उस रब की पूजा करनी, उस रब का सिमरन करना है ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਰਖਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੱਟਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ। ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਮੇਘਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, उस रब का सिमरन नहीं जो रब किते कैद किया होवे जां जिस रब नूं किसी खास दिशा में रखिया होवे, वो रब जिहड़ा साडा रब सर्वव्यापी है, पुरखां विच भी है, बिरखां विच भी है, तीर्थां विच भी है, और तट्टां मेघां खेतां सारे पासे वो सर्वव्यापी है। दीपां लोआं मंडलां खंडां बरभंडां, दीपां दा भाव जो 7 दीप ने उन्हां विच भी, लोआं दा भाव लोकां 14 लोकां विच भी, मंडलां जो तारा मंडल ने, जो खंडा बरभंडा जो खंड ने पृथ्वी दे, और ब्रह्मंडा विच भी। अंडज जेरज उत्पजा खानी सेतजा, अंडज का भाव जो आंडियां तो पैदा होने वाले जीव ने, जेरज का भाव जो जेर तो पैदा होने वाले जीव ने, उत्पजा का भाव जो धरती तो पैदा होने वाले जिवें फसलां ने, सेतज तो भाव जो साडे मॉइस्चर तो पैदा होंदे ने, पसीने तो पैदा होंदे ने। ये 4 खाणियां जो जीवां नूं पैदा करन दे साधन ने। सतगुरु कहते उस रब की पूजा करनी है जिहदे कोल ये सारी ताकत है। सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता, मित का भाव अंदाजा मिणती, क्योंकि मिणती करन दे पहला भी दास ये बचन कर चुका है, विचार दस चुका है कि किसी भी वस्तु नूं मिणन वास्ते 3 तरीके होंदे ने। जां तां उहनूं मेजरमेंट राहीं जाणिया जाए किन्ना लंबाई है उहदी, जां फिर उहनूं तोल के वेखिया जाए किन्ना भार है उहदा, जां फिर गिण के। ये तिन्ने तरीके जिहड़े ने परमात्मा की रचना के उत्ते ते परमात्मा उत्ते लागू नहीं हो सकते। इहनूं सतगुरु कहंदे हे नानक इस अंदाजे नूं केवल ते केवल वो परमात्मा ही जानदा है कि इस जिहड़े समुंदर ने, जिहड़े पर्वत ने, जिहड़े जंत ने, जीव ने, ये किन्नी गिणती विच ने, भाव ये किन्ने क ने, इन्हां दी रचना किन्नी कीती गई है उस परमात्मा नूं पता है। फिर सतगुरु कहंदे उस परमात्मा का सिमरन इस करके करना है। नानक जंत उपाय कै संभाले सबना, क्योंकि वह जीवां नूं पैदा करके संभाले सबना, सारिਆਂ ਦੀ संभाल करदा है। इसे करके सतगुरु जी ने गृहस्थ जीवन दिता है। सतगुरु कहंदे जिन्हां नूं असीं गृहस्थ जीवन दे विच जो साडा परिवार है, साडे बच्चे ने, जे उन्हां नूं पैदा कीता तो फिर जिवें रब पैदा करन तो बाद जिम्मेवारी निभा रिहा ना, साडा पहले ही प्रबंध करन दा आउण तो पहला संसार दे अंदर, इवें ही मनुख ने भी इस अपनी परिवारक जिम्मेवारी तो भगौड़ा नहीं होना, जोगियां की तरह, सन्यासियों की तरह। क्योंकि साडा रब जिस दी असीं पूजा करते हैं, जिहदा सिमरन करते हैं, नानक जंत उपायक है संभाले सबना, वो सारिਆਂ ਦੀ संभाल करता है। चाहे उन्हें पानी विच जीव पैदा किए ने, धरती ते पैदा किए ने, मनुख पैदा किए ने, पशु पंछी पैदा किए ने, वो सारिਆਂ ਦੀ संभाल अपने अपने तरीके नाल करता है। जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता, जिस परमात्मा करते पुरख ने ये सारा कुछ किया है, सतगुरु कहते चिंता पे करनी ता,
ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਪੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਥੇ ਹਟ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋਹਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਾਸਤ ਤਿਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸਤ ਤਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਅਭਗ, ਅਭਗ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਤਗ ਦਾ ਭਾਵ ਧਾਗਾ ਪਹਿਨ ਲਵੇ, ਜਨੇਊ ਪਹਿਨ ਲਵੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ? ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ? ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੰ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਨੇ। ਸਾਡੇ 5 ਕਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਿਲਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ, ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਬਣਜਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਚਿਆ ਧਰਮਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰਗ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖ ਅਨੁਸਾਰੰਗ, ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰਗ, ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਰਕ ਲਲਾਟੰਗ, ਦੋ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟੰਗ, ਕੰਨ ਮਸੱਲਾ ਸੂਫਗਾਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁਰਬਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ? ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ। ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤਪ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਵਾਨ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ, ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਬਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ। ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ। ਸੂਰਮਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰਿਆ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜਿਆ ਖੇਤ। ਇਹ ਸੂਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਗ ਤੇ ਯੁੱਧ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪੁਰਾਣ, ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮੀਟਾਂ ਨਾਗ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪੈ ਰਬਾਣੀ। ਉਹ ਰਬਾਣੀ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੇ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਇਓ ਸੁਆਮੀ ਕਾ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਭਵੇਕਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਬਣੀ, ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਕਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਰਮ ਰੂਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਉਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਬਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ, ਸਰੀਰ ਘਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਪਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜੋਤ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਇੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਇਆ।